तुत आगै अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम ना जाने मेरा, बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए, ये बाणी महापुरख की। निज घर वासा होए, बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन अति पवित्र हजूरी के अंदर बहुत ही अदब अति एकाग्रता सहित सज बैठी सन्मान योग साध संत जीओ, गुरुदेव जी की महान कृपा हुई है। गुरु दरबार के विच जुड़ मिल के सतसंगत करने का सुभाग प्राप्त होया है। दर घर के नितनेम अनुसार आप जी बहुत ही सत्कारयोग भाई साहिब भाई बलजीत सिंह जी, उन्होंने जथे पासों अमृतमयी बाणी का शब्द कीर्तन श्रवण करके हटे हों। हुण आपां कोशिश करांगे सतगुरु जी के पावन वचन, नौवें पातशाह जी के श्लोक, उन्होंने चल रही विचार लड़ी उसनूं आपां जोड़ सकीए अते सतगुरां दे पावन वचनों तो लाहे लै सकीए। कल तक आउंदियां आपां 52 नंबर श्लोक तक विचार साझी की सी। अज 53 नंबर तो विचार लड़ी को आरंभ करना है। आरंभता तो पहलों फतेह की सांझ आपस विच पाइए। सारी संगत प्रेम सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के पावन वचन आप साझे करते आ रहे हैं। कल आप समझिया सी जो उपजियो सो बिन सकै, पर आज कै काल नानक हर गुण गाए छाड़ सगल जंजाल। इत्थे तक श्लोक चल रहे सन पाठ रूप दे विच काव्यक पक्ष तो, ते इस तो अगे साध संगत दोहरे हैं, दो दोहरे हैं ते दोहरियां तो पिछों फिर तो श्लोक आरंभ हो जाते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चल रहे प्रकरण दे विच काव्यक छंद की तब्दीली करना की
पर विचार लड़ी की कोई तब्दीली नहीं की। विचारधारा वही है जो चलती आ रही है। काव्यिक दृष्टांत बदल जाया करते हैं गुरबाणी के अंदर। किते श्लोक हैं, किते पौड़ियां हैं, किते शब्द हैं, किते 8 पदे हैं, किते 16 पदे हैं। काव्यिक चाल बदलती रहती है, पर गुरबाणी की विचारधारा नहीं बदलिया करती। वो जिवें चली आ रही एक ओंकार को फरनाई हुई उवें ही अगे चली जाती है। सो अज आपां 53 नंबर अंक तो शुरुआत करनी है। दोहरा है गुरु तेग बहादुर जी का। रल मिल के आपां पहलों उसका पाठ करांगे, फिर आपां उसके अर्थ भाव को समझण की कोशिश करांगे। गुरुदेव जी लिखते हैं, बल छुट के बंधन परे कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हार गज ज्यों होह सहाय। ये दोहरा है। बल छुट के बंधन परे कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हार गज ज्यों होह सहाय। रल मिल के आप सारी संगत इसका पाठ करिए तो फिर आप इसके अर्थ भावां समझण की कोशिश करांगे। गुरुदेव सचे पातशाह के पावन वचनों तो लाहे लैण का यतन आपां करांगे। एकाग्रता सारी संगत ने बना के रखनी। जिन्होंने गुरमुखां के पास गुटका साहब हैं, आप जी दर्शन करो। 53 नंबर अंक है। दोहरा आरंभ हो रहा है। पाठ आप सारे करिए। अलग साहिब गुरु साहब सचे पातशाह की पावन बाणी के नाल अपनी रसना भी आप पवित्र करना करिए। सतगुरु जी लिखते हैं, बल छुट क्यों बंधन परे कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों होह सहाय। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहने लगे, बल छुट के बल रह गया है। बल का अर्थ होता है ताकत, तान। बल रह गया है, बल साडा खत्म हो गया है। बंधन परे ते उपरों ये मुसीबत बन गई, बंधन पै गए। ते हुण इहो जी हालत विच कछु ना होत उपाय, साडे तो कोई उपाय नहीं हो पाउंदा, कोई यतन नहीं हो पाउंदा। ते हुण की करिए जी? कहो नानक अब ओट हर। हुण हे परमेश्वर तेरे अगे अरदास करते हैं, तू कृपा कर, तू सानू अपनी ओट दे, तू सानू अपना आसरा दे। गज ज्यों होह सहाय, जिवें तुसी एक हाथी की सहायता की, तिवें साडी भी सहायता करो, साडी भी रखिया करनी करो। ये इसके अखरी अर्थ बनते हैं। साथ भाव अर्थां को आप समझना करिए। इत्थे एक दृष्टांत दिता गया पौराणिक कथा का। पौराणिक कथा ये कहती है जी, कहते एक हाथी सी ते वो हाथी समुद्र के विचों पानी पीण के लिए जान लग्या ते समुद्र के एक जीव ने उस हाथी को पकड़ लिया ते उन्होंने पानी के विच खिंच के उन्होंने अपनी खुराक बनाउण लग्या। पौराणिक कथा ये कहती है कि हाथी डुबदा समुद्र के विच ते वेखदा पानी के विच, उन्होंने एक फुल नजर आता ते वो तोड़दा फुल नूं अपने सुंड दे नाल ते कहते मन विच परमेश्वर नूं ध्यान के उन्होंने अर्पण करदा वा, बई मेरे को देण नूं कुछ नहीं, आ एक फुल है, ये तैनूं भेंट करने, तू मैनूं बचा ला। ते पौराणिक कथा कहण लगी, फिर
परमेश्वर ने आप आन के उसका बंधन खोलिया, उसनू बचाउणा कीता ते वो हाथी अपनी जान बचा के पानी तो बाहर इन्हां कथा सुनाई है। पौराणिक कथा है, सनातन धर्म के ग्रंथों के विचों मिलती है। कई कथा कहानियां, कई दृष्टांतां का हवाला गुरबाणी के विच लिया गया है। साथ जदों असीं हवाला लैंदे ना किसी प्रचलित गल का, ਉਹਦਾ अर्थ ये नहीं होता कि असीं उसको प्रमाणिक समझ के मानता दे रहे हैं। उदाहरण का अर्थ, हवाले का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि जिहड़ी चीज़ का हवाला दिता जा रहा है असीं उसको प्रमाणिक समझते हाँ तो असीं उसको अपने वालों मानता दे रहे हैं। एक कभी भाव नहीं होता। गुरु साहब तो बल्कि ये समझाते हैं, कहते ऐ कथा कहानी सुनाने वाले लोगों, तुसी बड़े प्यार दे नाल बड़ा मसाला ला के हाथी की कथा सुनाते हो। बई वो डुबदा सी, उन्हें रब का सहारा लिया ते वो बच गया। तुसी कदी अपनी जिंदगी दे विच रब का सहारा लैण की कोशिश की? कदी अपने जीवन दे विच वो सहारा तुसी तकना कीता? कई बारी साध संगत असीं ना इसे रूप दे विच कुछ गल्लां बातां नूं प्रचलित कर दिंदे हैं। कहते इदां ही ना किसी थां ते कथा हो रही सी ते सुनने वास्ते कोई दूरों नेड़ों चल के लोग आया करते सन। एक माई आई ते जो भाई कथा कर रहा सी धर्मशाला दे विच धार्मिक थां दे उपर, वो कहण लग्या भी राम राम जपण दे नाल, भगवान दा नाम लैण दे नाल बंदा पानी पे भी चल सकता। समाप्ति हुई, एक माता आई, वो कथाकार को कहने लगी मैं थानू प्रसाद छकाउणा, प्रसादा ते मेरे घर चलोगे? वो कहता हाँ वेला भी है ते भुख भी लगी है ते चले चलते। कहते वो लेके चल पे ते जिस रस्ते वो लंघ रही सी ना, उस रस्ते के विचकार एक छोटी जी पानी की नदी पैंदी सी, छोटी जी नहर पैंदी सी ते नहर तो एक पासे होतरी ते वो प्रचारक वो कहने लगे बीबी कहानी है केवल समझण नहीं। वो कहने लगे बीबी किस पासे होतरी आ, पुल ते इधर चल आप पुल तो नहीं लंघ के चलते हैं। बहुत शोर आ रहा है जी, बंद हो जाए। कई बारी ना ख्याल हल जाता वा, फिर वो रस नहीं रहा करता गल विच। सो आपां गल कर रहे सी, वो कहने लगी भाई जे मेरे नाल चलो, वो चल पे ते जदों जांदे पए ने ते जांदियां जांदियां उन्होंने आखिया कहता बीबी पुल ते इस पासे तू किधर नूं जांदी पई है? तू आखदी सी कि नहर नूं पार करके तेरा घर है। वो कहते नहीं भाई साहब तुसीं हुणे कथा करते पए सी ना भी राम राम कहण दे नाल बंदा पानी ते भी तर लैंदा वा, ते मैं प्रैक्टिकल देखना चाहुंदी हां। देखो मैं ते रब दी भगत है नहीं कोई बहुती वड्डी, तुसीं ते रोज धार्मिक थां ते रहिंदे हो, तुसीं ते रोज मंत्र पढ़ते हो उसकी उस्तत ते, तुसीं ते उस भगवान दे कोल रहिंदे हो। ते मैं प्रैक्टिकल वेखना चाहुंदी हां, पुल ते ठीक है उत्थों ते मैं लंघ जांगी, तुसीं ऐ करो राम राम करो ते मैनूं तुर के विखाओ। हुण वो बेचारे फस गए, पैर रखण दे विच डुबदा पिया। गल्लां ना कई बारी प्रचलित कर दिंदे आ साध संगत असीं, पर अगे जाके उसका प्रभाव की निकलना कई बारी उन्हां सिटियां दे उपर गौर नहीं करिया करते। हुण इन्हां प्रचलित हुई साखी बई हाथी नूं परमेश्वर ने बचाया ते गुरु पातशाह ने इहदा हवाला दे के समझाउणा कीता कि भलिओ लोगो, हाथी ते बेजुबान जानवर आए, वो साडे वांगू बोल नहीं सकता। हाथियां दियां कोई साडे वांगू धर्मशालावां धार्मिक थावां नहीं हुंदियां, वो कोई साडे वांगू पाठ पूजा नहीं करते,
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਹਾਥੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੰਧਨ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ? ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਾਣ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੰਧਨ ਭਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬ ਓਟ ਘਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋਂ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੋੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੰਧਨ ਹੈ ਕਿਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਤਨ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਦ ਛੁੱਟ ਗਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਜੀ 54 ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਨ ਚੀਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗੀ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਲਹੂ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨੇ ਤੇ ਵਹਿਣੇ ਵਹਿਣਾ ਆ ਨਾ। ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਿਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲਓ, ਗੱਲ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਤਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਤਪਾ ਲਵਾਂ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਚ-ਮੁੱਚੇ ਪੰਗੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਬੈਠਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪੀੜੀ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਓ। ਬਈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਧੂਣਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਤਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜ ਬੈਠ ਜੀ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਨਾ ਝੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੌਖੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਬੋਧ ਉਪਾਏ, 53 ਨੰਬਰ ਦੋਹਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੇਧ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਬੰਧਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ। ਬੰਧਨ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਸੋਝੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਤਾ ਦਿਓ, ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ।
तुम ही होत सहाय, वाहिगुरु जी ही सहाई हुंदे ने। ते फिर साडा गुरु जी नूं पुछना बनदा है ना, महाराज रहिंदा कित्थे आ? जो सहाई बनदा, जिहदे हत्थ 'च सारी समर्था, वो है कित्थे, मिलेगा कित्थे? सच जाने जिन्हां नूं इस रूप दे विच गुरबाणी समझ नहीं आती ना, वो कदी कुरागे नहीं पैंदे। नहीं तो असीं केवल इन्नी गल सुन के भी हाँ परमात्मा के हत्थ 'च सारा कुछ, फिर असीं रब दा स्वरूप जिहड़ा अपने अंदर घड़िया हुंदा ना, वो कई बारी गुरबाणी दा दस्सिया होया नहीं हुंदा। वो असीं बाहरों सुन सुन के अपने अंदर घड़ी बैठे हुंदे हैं। मैनूं एक सज्जण दस रहे सन, नौजवान सन, वो मेरे गल बड़ी फिट आई, जिथे रब की गल चलती है आपां सुणाउंदे। एक कंपनी दे विच मैनेजर लगे हुए ने, वधिया चंगा कामकार उन्हां दा, चंगा उन्दा नाम कंपनी का, नौजवान बंदा, ते घरे भी कामकार अपना सारा करते हैं। एक दिन शाम जो कहते मैं अपने घरे ना पशुओं को सनी करता फिरा, मेरी तूड़ी नाल मेरे हत्थां बाहां लिपड़ियां हुई। ते कंपनी के कुछ इंपलॉय, कुछ मुलाजिम आ गए, कहते मैनेजर साहब को मिल के आउणा। ते हैगे सी वो बंदे जिहड़े पहलां कदे मैनूं मिले नहीं सी, नवीं ज्वाइनिंग होई सी उन्हां दी। ते उन्हां आके डोरबैल खड़काई, कहते मैं क्या हाँ, दरवाजा खोल के जिहड़ी खुरली सी, कहते बस जी, कहते मैनूं कहते जी मैनेजर साहब नूं मिलना। कहते काम की है? वो कहते भाई तेरे नाल नहीं गल करते, असीं मैनेजर साहब नाल करनी। वो कहता दसो कोई नहीं, मैं कर दिंदा तुहाडी समस्या दा हल। कहते यार तूं जाके संधी ला ला, तू कर ले अपना जिहड़ा करदा, मैनेजर साहब हैगे घर ते दस। वो कहता मैं ही हाँ। वो हैरान हो गए, वो ठठंबर गए। वो कहते तुसीं, असीं ते कहते ये सोच के आए सी कि एडी वड्डी कंपनी, ਉਹਦਾ मैनेजर कोई बुढ़ा आदमी होएगा जिन्हें सारी उम्र का एक्सपीरियंस इकट्ठा किया होना, इन्ना कमजोर जिहा शरीर होना, फिर हौली हौली उन्हें तुर के आना। असीं ते कहते अपने मन अंदर एक तस्वीर बनाई बैठे सी भी मैनेजर इदां दा होएगा, इदां दा होएगा, पर आ सामने ते कोई होर ही चीज़ निकली, किते कुछ होर ही। कई बार ना असीं रब दे बारे ख्याल कुछ होर ही बनाई बैठे होंदे अपने मन विच भी फलानी थां ते रहिंदा जी, ਉਹਦੇ सिर पिछे चक्कर घूमता होएगा, ਉਹਦੇ इत्थों मत्थे चों लाइट निकलती होएगी, चानण आउंदा होएगा। इदां दा स्वरूप कई बार असीं अपने मन च रब दा बनाई बैठे हुंदे हैं। पर जदों गुरु साहब सानूं दसदे ने ते फिर साडी हैरानी दी हद नहीं रहिंदी। महाराज जी ने बाणी च लिखना कीता, पानी माही देख मुख जैसा, नामे को स्वामी पीठल ऐसा। वो कहते पानी च मूँह देखिया कदी? हाँ जी देखिया। कहते बस रब ही नहीं देखिया। चेहरा वेख्या कदी अपना? हाँ जी वेख्या। कहते रब ही नहीं देखिया। जिवें दा तू है ना तेरी अरगे। भाव की है भी परमेश्वर की जोत साडे अंदर टिकी हुई है, जिन्हें साडी समर्था बनना, जिन्हें साडा सहाई बनना, जिन्हें हर थां दे उपर साडी रखिया करनी, वो साडे अपने ही अंदर बैठा। तो जे सानू अंदर बैठे की समझ ही नहीं आ साध संगत, जे असी अंदर बैठे उस समर्था नाल जुड़े ही नहीं हाँ, तो फिर उस तो सहायता किवें लवांगे जी? उस तो अपने लिए जो असी प्राप्त करना वो किवें करांगे? जिहड़ी गल इत्थे गुरु साहब ने कही ना, सब कुछ तुमरे हाथ में, सब कुछ हे वाहिगुरु जी तुहाडे हत्थ विच, तुम ही होत सहाय, तुसी ही साडे जीवन विच हर थां ते सहायता करनी। इन्नी गल सुन के जे आपां चले गए ना, अद्धी अधूरी गल सुन के साध संगत गल नहीं बनिया करदी। एक सज्जण सानू गल सुना रहे सन, बड़ी वधिया गल उन्होंने। वो कहते ना क्लास लगी हुई है अंग्रेजी की, ते बच्चों को पढ़ाया जा रहा वा, ते टीचर उन्होंने ग्रैमर के कुछ जिहड़े रूल्स ने वो दस रहे हैं। तो दसदा दसदा वो उन्होंने कहन लगे, कहना वर्ब दी फॉर्म दसन लग पिया, एम आर वर्ब दी, ते दसदा समझाउण लग पिया। कहना एक साडे कोले सबजैक्ट हैगा आई, उहदे नाल असीं एम वरतना वा, उहदे नाल असीं इज नहीं वरतना। ग्रामर का नियम ये नहीं कहना आई दे नाल इज वरतिया जा सकदा। पिछे कोई बच्चा बैठा सी, हथ खड़ा करके अपने टीचर को कहने लगा, सर तुहाडी गल गलत है, आई नाल इज वरतिया जा सकदा। उन्हें देखो अद्धी अधूरी गल सुन के मेरे ना करना।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੈਟ ਆਊਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, I is the 9th letter of ABCD। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਉਤੋਂ ਰੱਬ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਤਥਾਸਤੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖਿ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਅਡੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹਨ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਏਡਾ ਸਮਰੱਥ, ਏਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਜੀਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ
अंश साडे अंदर है, फिर असी क्यों थां थां ते डोलदे ते डरदे फिरदे? इस रूप दे विच जदों असीं परमेश्वर नाल जुड़ांगे, सच जाणिओ गुरबाणी दे मुताबक उदों साडा मन अकाल पुरख नाल एक बेखू होएगा। यही असल तरीका है जुड़न का, यही असल तरीका है जपन का। सो अज आपां इस शब्द विचार को इत्थे संकोचदे हां। रहिंदा समा आपां गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परसों आपां समाप्ति करनी है, ते उदों तक आपां 3 दिनां दे विच जिन्ना आपां कर सकीए वध तो वध गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन वो नाल लैके चलीए। एक दफ़ा आपां दोहरा इहदा पाठ कर लईए, फिर आपां पोथियां नूं संकोच के रख सकते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह का वचन है, बल होआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाए। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का एक वचन है। साथ संगत, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह साढ़े सिखां दे 9वें पातशाह होए। किहड़े नंबर ते आए ने? 9वें नंबर। गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरमत गाड़ी राह का आगाज किया। गुरु नानक पातशाह जी का आगमन होंदा 1469 दे विच, ते गुरियाई प्राप्त करन दा गुरु साहब जी के जीवन का कोई ऐसा समा नहीं है जिथे सतगुरु जी ने बाकी पातशाहों के वांग जाके गुरु धारण किया। ते साडा सिख विश्वास ये गल कहना, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जन्म तो गुरु है, वो जन्म तो ही गुरु है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने पहला प्रचार अपना सुल्तानपुर दे विचों शुरू किया। प्रचार करते प्रचार की यात्रावां करते 1539 में ज्योति जोत समागम, 1504 में भाई लैणा जी का जन्म, 1539 में गुरगद्दी के विराजमान होते। एक मैं बेनती करते हैं, गुरबाणी का एक शब्द है, उहदे आधार के उपर गुरु नानक पातशाह जी की उम्र 70 साल की मनी जाती है। ते उन्हां दा ज्योति जोत 1539 नहीं बल्कि 40 का मनिया। वो हैगा आवन 78 है, जान 97, होर भेउट सी मर्द का चेला। 1597 संमत दे विच उहदे विचों 57 साल कढ़ दईए जी, 57 साल अगे चलदा ना बेगरवी संमत ईस्वी तो, उहदे विचों 57 कढ़ दईए ते पिछे 1540 बच जाएगा। ते ये 1540 का जिक्र गुरु नानक पातशाह की अपनी बाणी अपने शब्द विच उन्होंने आवन 78 जान 97 होर बेउट सी मर्द बचे। ये बाबर इसकी राजगद्दी 40 के विच खत्म हो गई सी। उस तो अगे इसके वारस उहदी थां ते बैठ गए सन, हिमायूपुरी। सो इस शब्द के आधार पर, इस गवाही के आधार पर कई विद्वान गुरु नानक पातशाह जी का ज्योति जोत 40 का बन गए, पर बहुत प्रचलित 1539 का है। खैर 1504 में लैणा जी का जन्म होया, 1539 में गुरगद्दी ते बैठे, ते 1552 के ज्योति जोत समा गए। 1479 के अमरदास जी का जन्म होया, 1552 के गुरगद्दी ते बैठे, ते 1571 के ज्योति जोत, 74 के ज्योति जोत समा गए। 1534 के जेठा जी का जन्म होंदा, 74 के गुरगद्दी ते बैठते हैं, गुरु रामदास जी बनते हैं, ते 1581 चोला अपना छड़ जाते हैं, ज्योति जोत समा जाते।
1563 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਹੈ। 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1595 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 44 ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ 1661 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 1656 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ 56 ਚ। 1661 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ 1664 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਮਾਲਵੀ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਕਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ 1665 ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1665 ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ 1664 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। 1675 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 1666 ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ। 75 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 1708 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਸਨ। 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਸਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਸਬਬ ਵਸ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਅਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ।
ये जो साहबजादे ने, इन्हां दे विचों सूरजमल जी ते अणी राय जी, उन्हां दी बिरती गुरबत दे नाल बहुती ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी ने परवरिश के लिए वधेरे ध्यान तेग बहादुर जी ने केंद्रित किया। गुरु तेग बहादुर जी का आगमन 1 अप्रैल 1621 को होता। किन्ने नूं जी? 1 अप्रैल 1621 को गुरु तेग बहादुर जी का आगमन होता। सतगुरु जी का आगमन अमृतसर शहर दे विच होया। अमृतसर शहर का एक बाजार आ जिन्हों गुरु बाजार कहते हैं। उस गुरु बाजार दे विच एक गली पैंदी, एक स्ट्रीट पैंदी आ, उहदा नाम है गुरु के महल। उन्हां समयां दे विच गुरु साहब का रहशी घर गुरु के महल विच होया करदा सी। परिवार उत्थे रहा करदा सी गुरु साहब का। ते सतगुरु आप दरबार साहब वाली थां ते संगत दे नाल गुरमत प्रचार का कार्य करिया करते सन, क्योंकि संगतां दा वधेरे आउणा जाना उत्थे हुंदा सी। इसलिए रिहाइश गुरु साहब की थोड़ा हट के रखी हुई सी गुरु के महल वाले थां ते। गुरु के महल वाली जगह ते ही गुरु तेग बहादुर जी का आगमन होया। माता नानकी जी के उधर तो गुरु तेग बहादुर जी ने माता हैं, माता नानकी जी। नानकी नाम दियां 2 सत्कारत बीबियां साडे पंथ विच हन। एक बेबे नानकी गुरु नानक साहब की वड्डी भैन, ते एक माता नानकी गुरु हरगोबिंद साहब की धर्म पत्नी गुरु तेग बहादुर जी की मां। ये माता नानकी जी। माता नानकी जी बकाले के रहने वाले सन। माता नानकी जी के पिता हरीचंद जी, उन्होंने धर्म पत्नी हरीचंद जी की धर्म पत्नी माता हरदेवी जी, ये दोवें जी बकाले च रहते सन। ते इत्थे ही नानकी जी का आगमन होया सी। माता नानकी जी के जन्म तारीख के संबंध विच विद्वानां ने बहुत खुल के कोई गल नहीं लिखी, पर इन्हां को अंदाजा लाया जा सकता है कि नानकी जी का विआह जदों हरगोबिंद जी नाल होया होना, तो लगभग उन्हां दी उम्र है जिहड़ी वो कम उम्र होगी, माड़े मोटे वड्डे छोटे होंगे। 1606 दे विच हरगोबिंद जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे सन। उस वेले 11 साल की उम्र सी। ते 1613 दे विच गुरु हरगोबिंद साहब का विआह नानकी जी के नाल होया सी। 1613 विच नानकी जी के नाल उन्हां दा विआह होया सी। ते उस तो बाद विच 1621 विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आगमन होता। ते 1631 विच बाबा बुढ़ा जी शरीर छड्डदे ने। 1636 विच भाई गुरदास जी अकाल चलाना करते हैं। 1621 विच तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर च होया। 1631 विच बाबा बुढ़ा जी ने शरीर छड्डिया। 1636 विच भाई गुरदास जी ने शरीर छड्डिया। कहने तो भाव 1631 तक जदों बाबा बुढ़ा जी चलाना कीते, तेग बहादुर जी 10 साल के सन। जदों 1636 विच भाई गुरदास जी ने शरीर छड्डिया, ते उस वेले तेग बहादुर जी 14-15 साल के सन। ते साडियां मुढ़लियां लिखतां ये मनदियां ने कि श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्होंने मुढ़ली विद्या मुढ़ली सिक्ख्या बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी वालों करवाई गई सी। गुरु हरगोबिंद साहब ने उचेचे तौर पर बाबा बुढ़ा जी के भाई गुरदास जी की ड्यूटी लाई हुई सी पढ़ाने के लिए। भाई गुरदास जी के उच्च कोटि के साहित्यकार ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਯੋਧੇ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। 1630 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1630 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। 1630-31 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲਖਨਊ ਦਾ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਖਨਊ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਨ ਬੀਬੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਜਰੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 8-9 ਸਾਲ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਰੁਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਡੀਲ ਡੌਲ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਵਧੀਆ ਖੁੱਲੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨਾਥ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਚੰਗਾ ਯੋਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੋਹਰ 2 ਉਂਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਫੜੀ,
जोर की दर रखी तो उपर लिखिया इन्हें मिटा दिता सी। इहदी ताकत का अंदाजा तो कहते बाहवां इदां करके खड़ जाता सी ना तो दो जने दी बाहवां नाल लप जाते सन तो झुकदियां नहीं सन। गुरु साहब कहते लै भी पहले खां तेरी जोर आजमाइश करिए। गुरु हरगोबिंद साहब घोड़े ते चढ़े, कहते पहले खां जो रोक लेगा साडा घोड़ा तो मन्नांगे कि तू योधा। तो इन्हें कहते घोड़े के गल को जफा पा के ना घोड़ा रोक लिया। इन्हू थोड़ा थोड़ा अपने आप के उपर मान होने लग गया कि मैं बड़ा वड्डा, मेरे तो बिना पता नहीं गुरु साहब कुछ कर ही नहीं सकते। कई बंदे के अंदर एक चीज हो जाती। गुरु हरगोबिंद साहब के उपर पहला हमला होया तो गुरु साहब ये पहले खां अपने टुकड़ी च बैठा तो पहले खां कहने लग गया भी जदों तक मैं नहीं ना जाता उदों तक तो जितते नहीं होना। गुरु साहब को सदा भेजन दो, उधरों सैना को कसाई करन दो तो मेरे तक सदा आएगा, फिर मैं जावांगा, फिर जाते ही खड़ेड़ देंगा। पर इन्हें तक सदा आने तो पहला पहला गुरु हरगोबिंद साहब पहले हमले के विचों बार बार बचे भी तो उस हमले को जिते आ गए। जो चढ़ के आए सन उन्होंने हार भी हुई। दूजा हमला होया उहदे च ये पहले खां कहने लग्या हुण ते वड्डा बंदा, हुण ते मैनूं सद्दे ही जाएगा। गुरु साहब को पता लग गया कि हंकारी बंदा पालिया तो साडा ही है, चलो जे मान हो गया कोई गल नहीं, टुट जाएगा। दूजे हमले वेले भी सद्दिया लग गया ते तीजे हमले वेले इन्हें अपनी बेइज्जती मनी, अपने घर बैठ गया। गुरु साहब सच्चे पातशाह के नाल बिना कारण तो बस इसी चीज़ को ना अपनी बेइज्जती समझ के भी मैनूं सद्दिया नहीं, मन में नफरत पालन लग गया। हालांकि गुरु साहब इनू सेव करके रख रहे सन किसी वड्डी मुहिम के लिए, क्योंकि गुरु के मन में जो चलता वो सतगुरु ही जानता। कई बार असी लोग छोटे मना वाले गुरु सच्चे पातशाह के अंदर चलती बहुत वड्डी विचार को जान नहीं सकते होंगे, ये भी नहीं जान सकते। चौथा हमला 1634 के विच पैंदे खां ने आप कर दिता। 1 लाख की सेना के चढ़ा के लेके आए। जलंधर सूबे की सारी सेना काले खां की कमांड में पैंदे खां के नाल आई सी। इन्होंने रल के गुरु हरगोबिंद साहब ने हमला किया 1634 ते 1621 गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह के घर हरगोबिंद तेग बहादुर जी का आना होया। जदों ये हमला गुरु तेग बहादुर जी महाराज के समय गुरु हरगोबिंद साहब से होया तो तेग बहादुर जी की उम्र उस वे 12-13 साल की सी। ते उन्हां समयां दे विच इन्नी को उम्र का बच्चा जिहड़ा होंदा ना वो समझिया, वो समझदार, वो बड़ा कुछ सीख चुकिया होंदा। क्योंकि तेग बहादुर जी वो ने जिहड़े अपने घर दे विच अकाल तख्त के उपर बैठे गुरु हरगोबिंद साहब जी को फैसले करते देखते आ रहे। बचपन के जिन्हों के घर च वड्डियां वड्डियां गल्लां होंदियां होण उन्हां दा मन बहुत वड्डा होंदा, बड़ा कुछ सीख जाते हैं घरों चों। ते बचपन के विच तेग बहादुर जी ने अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहब के उपर 3-4 हमले हुए वेख लए सी। इन्ना ही नहीं, अमृतसर की लड़ाई में जो बीबी वीरो का विआह रखा हुआ सी, जिहड़ी तेग बहादुर की वड्डी भैन सी, उन्हें अपनी भैन के विआह के वेले हमला होया वेखिया ते फिर विआह किसी होर थां ते अपना पिता गुरु हरगोबिंद साहब किसी होर थां ते वो सारियां स्थितियां दे विचों दी तेग बहादुर जी लंघे हुए सन ते बड़ा कुछ उन्होंने पता सी। ते फिर शस्त्र विद्या उन्होंने गुरसिखां तो हासिल की हुई सी। जब ये चौथा हमला होया तो इस हमले के विच तेग बहादुर जी अपनी सेना लैके शामिल हुए। अपनी सेना लैके इस हमले में शामिल होंदे है गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाल हो गए। लगभग ये 2 दिन वांगू लड़ाई चली सी। अखीर इहदा यह होया कि काले खां जलंधर दुआब के सूबे वालों चढ़ के आया सी, वो भी मारिया गया।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਖਾਂ ਵੀ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਿਆਗਮੱਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੌਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਤੇਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇਗ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਗ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਡੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਪਏ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਕੇ 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜੀ? 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। 8 ਸਾਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਬਸ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ 20-25 ਸਾਲ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 1664 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਉਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਆਪੜਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੇ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਤੀ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।